ولی پایان آن را ما تعیین می‌کنیم. حتی 1 لیتر نفت از تنگه هرمز عبور کند. 이곳은 튀르키예 카피케이 국경 검문소입니다. 이란에서 튀르키예로 넘어올 때 가장 많이 이용하는 그런 루트라고 합니다. 미국의 공습이 집중됐던 이란의 수도 테헤란. 폭격을 맞은 이곳은 관공서 건물입니다. 골목 안으로 더 깊이 들어가 봤습니다. Can you imagine Korean people? This used to be someone's house. 민간인이 살던 건물도 피해가 큽니다. 벽체가 통째로 뜯겨나가고 일부는 무너져 내렸습니다. 쓸만한 물건이 있는지 잔해를 살피는 주민들. اینی که ملاحظه میکنید ترکش همش تو خونه من بوده. این خورده به یخچالم. نه در یخچال کشیدم بیرون. بالا هم چند تا ترکش خورده. بعد هیچی دیگه. اینجا این دور و بر آهن زیاد بود. اینجا سقف داشت، شیرانت داشت. همه اومده بود اینجا. اینجا 2 تا موتور بود. اصلا اینجا راه بسته شده بود. 직접 타격을 받진 않았지만 충격파만으로도 초토화된 집안. 유엔에 따르면 이란에서 최대 320만 명이 집을 잃었습니다. (31살) 코조리 씨의 가족이 20년 가까이 살아온 집도 이번 공격으로 큰 피해를 입었습니다. اولیو زدن بعد چند ثانیه 2 تا موشک دیگه زدن بعد کلا موج از اون ور کامل مثل یه باکس مثل یه جعبه از اون ور کامل تخریب کرد. اینجا یه دیوار بود، هر چی که دیوار جلوش بوده رو همه رو تخریب کرد تا آخر. یعنی تمام این چیزا ریخته بیرون. 처참하게 변한 집안. 미국의 공습은 이란 시민들의 일상을 무너뜨렸습니다. میشه آدم جایی که نزدیک بیشتر از 20 سال نزدیک 20 سال زندگی کردن رو بخواد کلا فراموش کنه؟ نه، خیلی دردناک خواهد بود، ولی خب جنگ دیگه، جنگ و تلفاتش و امیدوارم مردم کمتر صدمه ببینن. چرا اینجوری دارن میکنن؟ چرا این ملت ها دارن اینجوری از بین میبرن؟ اون قبلش این بعدش. آخه چرا؟ مگه میدونید این بازسازی این زندگی ها چجوری میخواد بشه؟ به خدا به سختی ما زندگی همون رو درست کرده بودیم. 47 سال به سختی. 공습이 시작된 건 2월 28일 토요일 아침. 평온했던 이란 전역에 갑작스러운 폭격이 발생했습니다. 공습 직후 트럼프 대통령은 중대한 전투가 시작됐다고 선언했습니다. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. مقداد زد. اوه! یه دونم پشتشه. یه دونم پشتشه. پشتش هم زد. 미 국방부가 밝힌 작전명은 장엄한 분노. 미국은 이란의 미사일 기지와 핵시설을 집중 타격했습니다. 테헤란 중심부, 최고 지도자 하메네이 집무실과 관저에도 폭탄이 떨어졌습니다.
공습 시작 2시간 만에 최고 지도자 하메네이를 비롯해 외교, 안보 최고위급 지휘부 상당수가 숨졌습니다. رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای و به ملکوت اعلی پیوستند. 취임 후 37년간 종교와 군사, 사법, 행정을 모두 지휘하며 그야말로 절대 권력을 행사해온 하메네이. 그의 집권 기간 동안 이란은 핵 개발을 두고 미국과 계속해서 충돌했습니다. 하메네이의 사망이 공식 발표된 후 수천 명의 시민들이 광장에 모여들었습니다. 미국의 이번 공습으로 이란 국민들의 반미 감정은 더욱 강해졌습니다. عزیزترین کسمون رو از دست دادیم. بزرگمون رو از دست دادیم. آقامون رو از دست دادیم. به خاطر اینجا جمع شدیم. نمیدونم چی بگم واقعا. ما میداریم اینا رو پاسخ بده. ما اینا رو میداریم. اینا به کسی جسارت کرد، به کسی شهادت افتخار ماست. حق آقاست، حق مسلم آقا بود شهادت. 이란의 남부 도시에선 초등학교가 폭격을 당해 무너졌습니다. 폭격 직후 현장을 직접 찾아가 봤습니다. 미국의 공격 개시 직후 세 차례에 걸쳐 미사일이 떨어진 학교. 당시 교실에서는 170명의 어린이들이 수업을 받고 있었습니다. مشاهده بفرمایید بزرگواران. کیف دانش آموز که آغشته به خونش شده. مشاهده کنین دانش آموز محمد آبادی که کتابش با خونش آغشته شده. رژیم غاصب صهیونیستی یک بار دیگر 소식을 듣고 달려온 부모들. 참혹한 현장을 마주합니다. من دخترم اینجاست. سال 4 دبستانه. زینب خانم. به محضی که صدای انفجار من متوجه شدم خودم و سراسیمه از نصف راه ماشین رو پارک کردم، دیگه نمیتونستم بیام، بدو و با پای پیاده و زبان روزه رسیدم اینجا. دختر من زینب خانمم همچنان زیر آواره. من منتظرم که به بدنش برسم، چه زنده چه شهیده. 군사 시설만 정밀 타격할 수 있다고 공언했던 미국. 대규모 민간인 사상이 발생하며 전 세계가 충격에 빠졌습니다. 거센 비난이 일자 트럼프 대통령은 이란의 소행이라고 말했습니다. No, in my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. 다음 날 폭격 당시 영상을 공개한 이란. 화면 속 미사일은 미군의 장거리 순항 미사일 토마호크로 지목됐습니다. 추가로 공개된 미사일 잔해 사진에선 미국산이라는 표시와 미 국방부 발주 코드도 확인됐습니다. 최근 보도된 군 당국의 예비조사 결과는
미군의 표적 오류. 미군이 해군 기지 옆에 초등학교가 들어섰다는 사실을 반영하지 않은 오래된 데이터를 사용한 겁니다. 미국의 실수. 하지만 트럼프 대통령은 인정하지 않았습니다. Strike on the school in Iran. A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about 미국 공습이 시작된 후 지금까지 이란에서 사망한 민간인과 군인은 2,000명이 넘습니다. برادرم من خواهرزادم تو استراحتگاه بودم و بمباران شد. تهران قزوین مسیر بودم تو استراحت. بله تو استراحتگاه که 30 تا شهید داشت. بچه‌ها هنوز آرزو داشتن. بچه‌م دست نداشت وقتی آوردنش. 밤이 되자 퇴근한 이란 시민들이 길게 줄을 섰습니다. 헌혈센터입니다. 병원도 피해를 입어 사원 경내에 임시로 만들어졌습니다. 하루빨리 전쟁이 끝나 더 이상의 피해가 없기를 이란 시민들은 간절히 바라고 있습니다. انشالله که یکی از هموطنان بتونه نجات بده. یکی از کسایی که مجروح این جنگ شدن، جانباز این جنگ شدن بتونه نجات بده. من خیلی ناچیزم که بدونم اصلا خونه من ارزش داره یا نه، ولی دوست دارم به هر کسی میخوام بدن ولی ترجیح همینه که هیچ ایرانی اصلا نه زخمی بشه نه نیاز به خون پیدا کنه. 하메네이 사망 8일 후 이란은 새 지도자를 발표했습니다. آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را بر اساس رأی قاطع به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می‌نماید. 숨진 하메네이의 차남 모즈타바는 이란 혁명수비대와 긴밀한 관계인 마쿠 실력자이자 강경파로 손꼽히는 인물입니다. 이란 거리 곳곳에 아버지가 아들에게 국기를 건네는 대형 현수막이 붙었습니다. 취임 나흘 후 모즈타바는 방송을 통해 첫 입장을 공개했습니다. 그 내용은 예상대로 매우 강경했습니다. این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می‌کنم هر چه زودتر آن پایگاه‌ها را تعطیل کنند. 모지타바는 굉장히 강경한 리더가 될 겁니다. 87년부터 88년까지는 이란 이라크 전쟁에 직접 참가하기도 하고 성직자 중심의 이슬람 사회가 이끌어가는 이란에 대한 집착이 굉장히 강해요. 어쩌면 아버지보다 더 강한 것 같습니다. 지금 정권에서는 결사항전의 어떤 모습으로 이 전쟁을 버텨나가고 있고 좀 더 보수 강경파로 나가지 않을까 그런 예상을 많은 사람들이 하고 있습니다. 지난 18일 이스라엘은 공습으로 이란의 또 다른 수뇌부를 제거했다고 발표했습니다. 이번에 사망한 알리 라리자니 최고 국가안보회의 사무총장은 전쟁 발발후 사실상 실권자 역할을 해왔던 인물입니다. 이란은 테러리스트들에게는 가혹한 복수만이 기다린다며 또다시 보복을 결의하고 있습니다. 사무총장의 자리는 검증되지 않은 더 강경한 인사로 대체돼 역효과를 가져올 거라는 전망도 나옵니다. 더 강력한 공습이 더 강력한 항전 의지를 부르는 악순환. 전문가들은 전쟁을 시작한 건 미국이지만 끝내는 건 이란일 수 있다고 우려하고 있습니다. 실제로 이란은 걸프국을 향해 광범위한 공격을 이어가고 있습니다. 조기 종전 가능성은 점점 낮아지고 확전 가능성이 높아지고 있습니다. 중동 지역의 대표 관광지이자 금융과 물류의 중심지
아랍에미리트 두바이를 찾았습니다. 도심으로 이동하는 차 안에서도 폭격의 흔적이 남아있는 건물이 보입니다. 크게 부딪혔네. 12차선 도로가 텅 빌 만큼 사람들은 도시를 다 빠져나갔습니다. 전쟁 직후 수만 명의 외국인과 관광객들이 이곳 두바이를 빠져나갔습니다. 비록 이란의 공격을 안정적으로 막아내곤 있지만 연간 44조 원 이상의 수입을 올리던 관광 산업은 이미 치명타를 입었습니다. 적막감이 흐르는 두바이의 랜드마크. 분수쇼 시간에 맞춰 수많은 관광객이 모여들던 거리도 한산합니다. 기념품 가게가 모인 전통시장 또한 활기가 사라졌습니다. 인구의 90%가 외국인인 아랍에미리트. 돈을 벌기 위해 필리핀에서 왔다는 점원은 일자리를 잃을까 걱정입니다. Like monthly wages, they're giving us like monthly salary. No business like this for 1-2 months, they will cut our salary. They put in half, and we are expenses also. Expenses this month will finish everything. Oh, really? I hope so. I hope so. I hope so. Yeah. I've lived here for 22 years, and we never thought this would happen. We never experienced something like this. 이란이 아랍에미리트를 향해 발사한 미사일과 드론은 2,000발 이상. 90% 이상은 방공망이 막아냈지만 그럼에도 8명이 사망하고 150여 명의 부상자가 발생했습니다. What problem? Yeah? Bomb? Yes. 폭탄이 지금 여기 떨어졌대요. 호텔 입구에 떨어진 미사일 파편으로 발생한 화재. Oh my god. Okay, I hope no people there. That is the Fairmont Hotel. 전쟁 직후 두바이에 머물던 관광객들은 당시 상황을 SNS로 알렸습니다. 공습을 피해 지하 주차장에서 뜬 눈으로 밤을 지새운 이들도 있었습니다. 전망대가 폐쇄됐어요. 수백 명의 관광객들이 다 지금 대피를 했습니다. 공항 또한 공격을 받았습니다. 두바이를 벗어나려는 사람들로 북새통을 이룬 세계 최대의 허브 공항. 하지만 비행기 운항이 취소되면서 극심한 혼란에 빠졌습니다. Over the weekends, just really stressful, really tense. Witnessing sort of missiles exploding above. We witnessed the port, a warehouse at the port, go up in flames because of falling drones. 미군 부대가 주둔하는 주변 산유국에도 이란의 공습이 이어졌습니다. 정부 기관 건물에서 폭발이 발생한 쿠웨이트. 사우디아라비아의 정유시설도 주요 공격 대상이었습니다. 미군 기지에 집중됐던 이란의 공격은 항만과 에너지 시설로 범위를 넓혀가고 있습니다. 걸프국 전역으로 전쟁이 확산될까? 위기가 고조되는 이유입니다. 이란으로서는 이미 이런 것을 전쟁 전에 이미 경고를 했어요. 주변 걸프 국가에 있는 미군 부대 당연히 우리의 합법적인 목표물이다. 왜냐하면 미국은 먼 거리에 있고 우리가 쓸 수 있는 무기가 없는 상황에서 미국은 전투기를 우리를 공격하는데 우리가 공격할 수 있는 유일한 수단은 단거리, 중거리 탄도미사일이고 우리 사거리 내에 있는 미국의 합법적인 목표물이라는 거죠. 아람코가 사실 미국하고 사우디가 미국 기업이잖아요. 미국하고 사우디가 같이 하는 기업이잖아요. 그래서 지금은 미국 기업들도 조심해라고 좀 얘기하고 있잖아요. 이란과 국경을 맞대고 있는 튀르키예에도 긴장감이 감돕니다. 예년 같았으면 이란 최대 명절을 맞아 관광객이 모여들 시기. 하지만 삼엄한 분위기 속 이란을 탈출하려는 피란민들이 차례로 검문소를 빠져나옵니다. 이런 쪽으로 들어가는 사람은 거의 없는데 이란 쪽에서 튀르키예로 나오는 사람들은 제법 많이 보이는 상황입니다. 저기 줄 서서 기다리는 것 같기도 하고요. 저희가 더 들어가 볼 수는 없는데 제법 많은 사람이 보이고 있습니다. Where are you going now? Van. Van. And then Istanbul, and then Canada.
Now, I heard yesterday there is a taking by bomb. Oh, yes, 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 yes. Are you afraid? Very cruel. 피란민 사이로 다시 이란으로 들어가는 남자들이 보입니다. المبارزه اللي ولا اسرائيل المبارزه اللي نهاية çok nigeranlar. Kanımatımız orada, uşaklarımız orada. Ya ne olacak Allah'a tevekkül. 이란 국경과 가장 가까운 도시인 튀르키예 반. 평소보다 한산해진 시장. 자칫 전쟁 불씨가 이곳까지 번지지 않을지 상인들의 우려도 깊어졌습니다. İran'a da Türkiye'de atılmış, evet. Türkiye'de Amerikan üsleri var, Türkiye'de atmışlar. Bu savaş dursa en azından Türkiye'de savaşın içine girmezler. Biz bir bakımdan da herkes için etki ediyor bu. Tüm milletler için, insanların psikolojisi için. Öyle tüm ülkeler birbirine geliyor. Füzeler falan buralara geliyor. Üçüncü Dünya Savaşı gibi gözüküyor bunun ucu. 미군의 전술 핵무기가 배치된 튀르키예. 이란의 소행으로 추정되는 미사일이 발사돼 방공망에 격추됐습니다. 벌써 3차례 이어진 이란의 도발. 국제전으로 확대될 수 있다는 불안감이 고조되고 있습니다. Olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. 이란이 공격한 중동 국가는 10여 개국. 미국과 함께 전쟁을 시작한 이스라엘은 이란을 넘어 레바논까지 전선을 확대해 가고 있습니다. 레바논의 수도 베이루트에서 포착된 이스라엘의 미사일 공격. 이스라엘이 레바논을 공격하는 이유는 이곳에 친이란 무장단체 헤즈볼라가 있기 때문입니다. 하루에도 수차례 공습이 이어지는 레바논 남부. 13일에만 어린이를 포함해 8명의 민간인이 목숨을 잃었습니다. عن الحدود في العمق اللبناني في ضواحي مدينة صيدا العائلات المدنية بغارة إسرائيلية يجري الحديث عن فقدان امرأة وطفلتها لم يتم العثور عليهما بعد. 지금까지 레바논에서 발생한 사망자는 최소 1,000명. 과연 무엇을 위한 전쟁일까? 시민들은 절규합니다. 이번 레바논 공습은 헤즈볼라가 이스라엘 북부 지역을 보복 타격하면서 시작됐습니다. 헤즈볼라를 괴멸하겠다고 밝힌 이스라엘군. 레바논 공습은 헤즈볼라 소탕 과정에서 불가피하다는 입장입니다. ממשלת לבנון צריכה להבין, והעם בלבנון צריך להבין, שחיזבאללה גורר אותם למלחמה לא להם, רק בגלל מותו של אותו מרצח המוני, שאין להם שום קשר אליו. הם צריכים לדאוג לעצמם, וכדאי שיעשו זאת בהקדם. אנחנו נמשיך לעשות מה שדרוש להגנתנו. 이스라엘이 내건 전쟁 목표는 이른바 저항의 축. 이란과 동맹국들을 한 방에 약화시켜 자국에 대한 위협을 완전히 제거하겠다는 전략입니다. 미국이 공격을 해서 전쟁을 일으켜주는 게 이스라엘이 가장 원하는 겁니다. 왜냐하면 이란이 이스라엘을 없어져야 될 나라로 생각하기 때문에. 그래서 이란을 최대한 약하게 만드는데 미국의 도움이 필요했던 거죠. 소위 말해서 이란이 만들어 놓은 대리 세력들을 하나하나 다 부수는 게 궁극적으로 필요한데 이번이 기회라고 본 것 같아요. 지난 16일 이스라엘은 레바논 남부에 지상군을 투입했습니다. 적대 행위를 중단하란 국제사회의 촉구에도 멈추지 않는 공격.
전쟁이 길어지며 레바논 인구 6명 중 1명꼴 100만 명이 넘는 사람들이 피란길에 올랐습니다. 턱없이 부족한 대피소와 구호물품. 학교 건물을 임시 보호소로 활용하고 있지만 환경은 열악합니다. أكيد معنا بيبيات إجت بنتي ابنها 3 أشهر شافت كيف فتحة. 갓 출산한 딸과 함께 대피소에 왔다는 아만 씨. 하지만 딸은 아이의 건강이 염려돼 다시 집으로 돌아갔습니다. ولا الصبي بالكوفاز لقط بكتيريا. عن جد شرشح اللي بيظهر من بيته. أنا بفضل بعدني قلت أنا وجوزي بفضل ضلني قاعدة تحت الصواريخ ولا يعيش بهكذا. بتفوت على الحمام بتشمر ثيابك لفوق بتغطس بالمي قبل ما تفوت. غارة حدنا هون قريب كتير تقريبا بيلي 100 متر. في عيلة تصاوبت فيها اجت فيها شظية تحت بالملعب. في كذا إصابة كمان صار عندنا هون بالمدرسة منها لهي. يعني الحمد لله على كل حال. بنتمنى نرجع على بيوتنا وتخلص هي 현재 레바논에서는 이스라엘이 본격적인 지상전을 개시한 상태입니다. 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 이번 전쟁은 전례 없는 중동 전역의 전쟁으로 악화되고 있는데요. 중동뿐만이 아닙니다. 전 세계 에너지 공급망이 타격을 입고 트럼프 대통령이 유럽과 아시아 각국에도 참전을 요구하면서 제2차 세계대전 이후 가장 광범위한 전쟁이 될 우려가 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 이번 전쟁이 아주 빨리 끝날 것이라고 호언장담했습니다. 하지만 장기화 조짐이 나타나면서 미국 내부에서도 그의 말은 신뢰를 잃어가고 있습니다. 지난 주말 뉴욕 한복판에 시위대가 등장했습니다. 피켓을 든 이들은 이란 전쟁을 시작한 미국을 규탄합니다. 지금 뉴욕에서는 전쟁을 반대하는 시위가 연일 이루어지고 있습니다. 특히 시위에 참여한 사람들은 미국의 공습으로 민간인들이 희생되는 것에 대해서 큰 분노를 표하고 있습니다. By the United States and Israel jointly attacking an elementary school in Iran, killing at least 168 schoolgirls and children. 전쟁 직후 뉴욕에선 크고 작은 반전 시위가 이어지고 있습니다. Totally illegal, immoral. It's cannot be justified in any way. It's disgusting being an American and dealing with that. My money shouldn't be going to shit like that. 이란 공습 하루 전 텍사스주를 방문했던 트럼프 대통령. 공식 석상에서 그는 이란에 대한 의미심장한 발언을 했습니다. Got a lot of things going on. Now we have a big decision to make. You know that. Not easy. I'd rather do it the peaceful way, but they're very difficult people. I want to tell you that. They're very dangerous people, very difficult people. 실제로 트럼프 대통령은 텍사스로 오는 기내에서 전쟁 지시를 내린 상태였습니다. Hamburgers for all. 작전 승인 9시간여 후 대대적인 공습이 시작됐습니다. 전쟁의 명분은 무엇이었을까? 그는 이란이 핵 프로그램을 재건하려 했다는 점을 지적했습니다. We will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. 국제 원자력 기구에 따르면 이란은 현재 60% 고농축 우라늄을 약 450kg 보유한 것으로 추정됩니다. 이는 핵탄두 10여 발을 제조할 수 있는 분량입니다. 미국과 이란은 핵 개발 포기를 둘러싼 협상을 이어갔지만 별다른 진전을 보이지 못했습니다. 결국 3차 협상 직후
전쟁 결정이 내려졌습니다. 원료를 갖고 있다고 해서 핵무기가 바로 되는 게 아니에요. 예를 들면 이란은 핵실험을 한 번도 안 했어요. 그리고 핵탄도를 사실 만들어야 되는데 핵탄도를 완성하지 않았거든요. 이란의 핵 위협은 임박한 위협이 아니라 앞으로 상당한 시일이 지나면 발생할 수도 있는 위협이에요. 그런 위협에 대해서 타격을 하는 개념이 예방 타격이라고 해요. 예방 타격은 국제법적으로 용인하지 않는 것이고요. 올 초 대규모 반정부 시위와 유혈 진압 사태가 벌어졌던 이란. 하메네이 정권이 약해진 지금이 이란 공습의 적기라고 트럼프 대통령은 판단했던 것으로 보입니다. I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. 하지만 상황은 다르게 흘러갔습니다. 하메네이의 사망으로 이란 현 정권에 대한 시민의 저항은 잠시 가라앉았습니다. 항전 의지는 더 커졌습니다. 사실은 39년생으로 나이가 벌써 87세이고요. 순교를 하지 않고만이 일반사를 했다면 일반들의 평가들이 다양하게 나올 수 있어요. 하메네이 최고 지도자를 좋아하는 사람도 있겠지만 또 싫어하고 조롱하는 사람들도 있거든요. 근데 이제는 그게 사라져버린 거죠. 순교자가 됐지 않습니까? 역사의 길이 남습니다. 개인적으로 오판이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 결집력을 줬어요. 이란도 반격을 시작했습니다. 중동 걸프 국가들의 정유 시설을 겨냥한 이란. 미국 우방국의 석유 관련 시설이 공습을 받고 가동이 중단됐습니다. 이란의 다음 전장은 호르무즈 해협. Attention all ships. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. 세계 원유 물동량의 20%가 지나는 에너지 대동맥 호르무즈 해협. 가장 좁은 통로의 폭은 34km지만 암초가 많고 수심이 얕아 실제 항로의 폭은 3km 정도에 불과합니다. هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی یک لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند. 이란 혁명 수비대는 경고를 무시한 채 호르무즈 해협을 통과하려 했다며 민간 선박까지도 공격했습니다. 호르무즈 해협은 사실상 마비 상태입니다. 호르무즈 해협과 이어진 오만만으로 향했습니다. 지금 보이는 이곳이 바로 오만만입니다. 이곳에는 지금 호르무즈 해협을 지나지 못한 선박 수십 척이 바다 위에 정박해 있는 상황입니다. 외신에 따르면 현재 700여 척의 유조선이 호르무즈 해협에 발이 묶였습니다. (2주가) 넘게 멈춰선 물류. 원유 수송로가 막히자 기름값이 치솟았습니다. 기름값 상승은 미국에 대항해 이란이 사용할 수 있는 강력한 무기가 됐습니다. 이란에게는 너무나 효과적인 공격이 될 수밖에 없죠. 유가를 천정부지로 올릴 수 있는, 그리고 세계 경제를 옥죄일 수 있고, 이 모든 비난은 다 트럼프로 향할 텐데 왜 안 쓰겠어요? 전황은 갈수록 악화되고 있습니다. 이번엔 이스라엘이 이란의 핵심 에너지 시설을 공격했습니다. 끝을 모르고 오르는 유가에 미국의 민심도 요동칩니다. I just noticed it is going up. It is going up, definitely. I'm paying more on gas money, so definitely I'm going to be making less money than what I'm making. I won't be able to
rush those deliveries as fast as I used to because of the gas prices. We could see our economy, hit recession or potentially depression. That's what I hear a lot of economists talking about. It's ridiculous. It should have never been initiated. 당초 미 군함을 동원해 호르무즈 해협에서 호위 작전을 펴겠다고 공언했던 트럼프 대통령. 이틀 뒤 자신의 SNS를 통해 동맹국들에게 공동 대응을 요구했습니다. 한국과 중국, 프랑스, 일본, 영국을 콕 집어 군함 파견을 요청한 겁니다. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. 하지만 동맹국들의 반응은 싸늘했습니다. Das würde ich mir sehr gut überlegen, bevor wir diesen Schritt gehen. Und ich sehe ganz klar dafür keinerlei Veranlassung, das zu tun. Es ist nicht unser Krieg. Wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. While taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. 전쟁이 길어질수록 트럼프 대통령의 정치적 부담도 커지고 있습니다. 눈덩이처럼 불어나는 전쟁 비용. 미 국방부가 전쟁 자금 조달을 위해 약 300조 원 규모의 추가 예산을 백악관에 긴급 요청했지만 의회 통과는 쉽지 않아 보입니다. 미군 피해도 누적되고 있습니다. 지금까지 집계된 사망자는 13명, 부상자도 200여 명에 달합니다. 11월 중간 선거를 앞둔 트럼프 입장에선 전쟁에 대한 반대 여론은 큰 부담일 수밖에 없습니다. 국제유가, 국내 여론, 미군 사상자. 이게 세 박자가 굴러가면 트럼프 대통령 감당 못하죠. 얼마나 급하면 지금 동맹국에다가 군함까지 보내달라고 하겠어요. 시간이 지나면 다 끌려 들어갈 수 있는 그런 상황이 될 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 빨리 출구 전략을 찾고 전쟁을 중단하지 않으면 다 같이 휩쓸려 갈 수 있는 대단히 위험한 전쟁으로 갈 수 있다 이렇게 봅니다. 트럼프 대통령은 지난 17일 돌연 우리는 누구의 도움도 필요 없다며 말을 바꿨습니다. 하지만 역설적인 표현으로 파병 압박을 계속하는 것이라는 분석이 나옵니다. 실제로 다시 파병을 요청하는 발언을 하기도 했습니다. 보도에 따르면 미국 해군조차 호르무즈 해협에서 상선들을 호위해달라는 해운업계의 요구를 거절했다고 합니다. 이런 상황에서 동맹국들에게 전투가 진행 중인 좁은 해협으로 함선을 보내라는 트럼프 대통령. 이처럼 부당한 압박에 어떻게 대응할 것인지 파병 요구를 받고 있는 국가들과 함께 대응할 필요가 있어 보입니다. 미국과의 관계도 무시할 수 없는 상황에서 우리 고민도 깊어지고 있습니다. 전쟁은 우리의 안보와 생계까지 흔들기 시작했습니다. 전쟁 3주차. 우리 기업들의 피해도 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 현재 여기 있는 제품들, 이것들이 다 지금 해외로 나가야 되는데, 특히 중동 쪽에 나가야 되는데 이런 제품들이 지금 계속 못 나가고 전쟁 때문에 대기하고 있어서 사실은 많이 좀 당혹스럽습니다. 선적을 앞두고 있던 음향기기들. 이곳 매출의 40%가 중동에서 발생하지만 바닷길이 막히면서 수출에 타격을 입게 됐습니다. 중동 사태로 인한 현재 피해 금액은 오늘 시점에 6억 정도 됩니다. 지금 나가야 될 물건이 한 40만 불 정도? 그 정도 못 나가고 있습니다. 정산 또한 문제입니다. 통상 미국 은행을 통해 물건값을 지급받았는데 중동 사태 열흘 전부터 대금 거래가 막혀버렸기 때문입니다. 자칫 그것이 어떤 블랙머니, 어떤 테러나 아니면 이런 좋지 않은 목적으로 쓰는 자금이 이동되지 않을까. 그래서 미국 정부에서 그거를 통제하고 있지 않나. 이건 아닙니다. 지금 당장 새로운 판로나 거래처를 뚫기는 쉽지 않은 상황. 환율과 유가 상승까지 삼중고가 겹치면서 기업들의 어려움이 가중되고 있습니다. 5, 6개월 사이에 한 20% 정도 이상 올랐습니다.
원재료비가 똑같지는 않지만 많은 부분이 상승이 됐습니다. 업체들 결제도 해야 되고 직원들 뭐 여러 가지 복지 아니면 뭐 급여 뭐 이런 부분을 줘야 되는데 이런 상황을 어떻게 타개해야 되지? 그런 조금 하여튼 고통을 좀 많이 겪고 있습니다. 서민들의 근심 또한 깊어지고 있습니다. 전쟁 전 대비 크게 치솟은 휘발유와 경유 가격. 일주일 만에 리터당 2,500원을 돌파한 곳도 있었습니다. 건설이나 배달 등 생계 목적으로 차를 몰아야 하는 사람들은 늘어난 유류비가 큰 부담입니다. 아직 신용카드는 제거하지 말아주세요. 한 5만 원 정도 더 올라가요. 영수증을 확인하시고 신용카드를 꼭 필수하세요. 과거에보다 한 5만 원. 신용카드가 저는 아직까지 한 달이 안 돼가지고 통계는 안 내봤는데 몇 정도로 한 50에서 100 정도 올라갔어요. 전쟁이 길어지면 다가올 미래가 여러 가지가 다 힘드니까 두려워. 겪어봤잖아요. 주유소 관계자들도 어렵기는 마찬가지입니다. 지금 이 시점에서 한 45드럼에서 50드럼 정도가 나가줘야 돼요. 근데 보시다시피 지금 뭐 30드럼도 안 나간 상태고요. 그러면은 뭐 마진도 별로 없는 데다가 매출까지 떨어지면 어떻게 됐어요? 주유소 고정비라는 게 한 달 고정비가 몇 천만 원이 나가는데 이런 상태로 하게 되면은 뭐 적자 운영은 뭐 불보듯 뻔한 거죠. 고물가에 더해진 전쟁 여파. 조금이라도 저렴한 가격에 기름을 넣으려는 발품 행렬도 이어졌습니다. 여기가 좀 싼 편이 검색해보고 좀 왔어요. 아, 검색해보고 찾아오신 거예요? 아. 근방에서 제일 저렴한 데가 여기서 차로 5분 정도 걸리는데 거기는 아예 전체 소진이라 그래서 문을 닫았더라고요. 네. 광주도 저렴한 데는 다 줄 서고 소진되고 이래가지고 네. 인천이 좀 더 저렴하길래 온 김에 기름 넣고 가려고요. 아, 그럼 경기도 광주에서 지금 여기 오신 거예요? 광주가요? 정부에선 유가 안정을 위해 주유소에 공급하는 기름값에 상한을 두는 대책을 마련했습니다. 위기 상황을 틈탄 도를 넘는 가격 인상에 단호히 대응하고 소비자 부담을 완화하기 위해 석유 제품 최고 가격제를 시행합니다. 최고 가격제 시행 이후 한풀 꺾인 유가 상승세. 하지만 원유 수급 문제가 해결되지 않는다면 불안정한 상황은 계속될 것으로 보입니다. 소비자들이 원하는 건 예전에 비해서 이 전쟁 이전에 비해서 가격이 너무 많이 오른 것을 조금 전쟁 이전의 느낌으로 돌려주길 바라는 건데 전쟁이 장기화돼서 호르무즈가 진짜 몇 달 막혀 있다고 한다면 국제 유가는 저희가 생각하는 것보다 더 많이 튈 수 있고요. 경제 내에 누군가가 피해를 받을 수밖에 없습니다. 한국이 수입하는 원유의 약 60%가 호르무즈 해협을 통과합니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 이용 국가가 안전을 책임지라며 파병을 요구했습니다. We get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, South Korea gets 35%. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. 파병 시 1순위로 거론되는 청해부대. 호르무즈 해협과 가까운 곳에서 활동 중이지만 드론과 기뢰의 위협 속 안전을 장담하기 어렵습니다. 정부는 미국의 공식 요청은 없었다며 파병과 관련한 말을 아꼈습니다. 모든 일을 결정하는 데 있어서 헌법과 법률에 따라 할 것이고 파병 그 자체에 대해서는 미국 측과 논의가 있었느냐에 대해서 저로서는 지금 현재로서는 답변 드리기가 참 곤란하다는 말씀을 드립니다. 우리 경제에 불어닥친 충격파. 어제 기준 원달러 환율은 1,500원을 돌파했습니다. 급등락을 반복하며 크게 요동치는 주식시장. 전쟁이 장기화돼 물가가 인상되고
수출과 소비가 동반 위축되면 산업 전반의 연쇄 위기가 불가피합니다. 정부는 신속한 추경과 함께 피해를 최소화할 대책 마련을 고심하고 있습니다. 단언컨대 영향을 받지 않는 산업은 거의 없을 거라고 생각을 하고요. 연내에 한 평균 $100 정도의 유가다라고 하면 사실은 굉장한 그 인플레이션의 자금 요소가 될 겁니다. 결국 이것은 소비의 감소, 기업들도 투자 결정이나 이런 것들을 미루면서 좀 지켜보자라는 생각으로 투자를 줄일 때 또 발생할 수 있는 여러 가지 고통들, 일자리들 이런 것들을 생각해 볼 때 사실 이번 전쟁이 길어지지 않아야 될 아주 많은 당위들이 있다고 생각을 하고요. 지난 19일 또다시 유가가 급등하면서 이번 전쟁이 에너지 전면전으로 비화하고 있습니다. 고유가 상황이 1년 이상 이어진다면 경제 성장률이 0%대까지 떨어질 수 있다는 비관적인 전망도 나왔습니다. 누구를 위한 전쟁인가? 왜 이 전쟁이 시작됐는가? 다시금 가장 근본적인 질문을 하게 됩니다. 국제법상 근거 없는 예방 공격을 감행했던 미국과 이스라엘은 하루라도 빨리 출구를 찾아야만 합니다. 내란을 극복하고 소비를 회복하던 한국 경제도 힘이 돼준 동맹도 또다시 위기 앞에 섰습니다. 부당한 전쟁에 끌려다니는 것을 피하기 위해 전 세계 현명한 대응이 필요한 때입니다.